시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 미국 정부는 러시아에 파병된 북한군 병사들이 조만간 전투에 투입될 것으로 예상했습니다. 또 파병된 북한 병사는 10,000명 정도라면서 이들 북한 병력에 대한 러시아의 운용을 주시하고 있다고 밝혔습니다. 유엔 안보리에선 북한의 최근 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사에 대한 강력한 규탄이 이어졌는데 이번에도 러시아는 북한을 비호했습니다. 함재하 기자가 보도합니다. 미국 국무부는 브리핑을 통해 북한과 러시아의 파트너십에 대한 우려 입장을 다시 밝혔습니다. 특히 러시아 쿠르스크 지역에 배치된 북한군의 수가 기존 8,000명에서 10,000명으로 늘었다면서 이들이 곧 전투에 투입될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. Look, so we continue to be greatly concerned about the partnership between North Korea and Russia. The Secretary said on Friday that as many as 8,000 North Korean troops had made their way to Kursk. We now assess that as many as 10,000 have made their way to Kursk and could enter combat in the coming days. 밀러 대변인은 이어 북한군이 우크라이나 군과 전투를 벌일 가능성이 높다고 예상한다면서 만약 그렇다면 그들은 합법적인 군사적 표적이 될 것이라고 강조했습니다. 미국 국방부도 쿠르스크 지역 내 최소 10,000명의 북한군이 있다고 확인했습니다. We believe that there are now at least 10,000 DPRK forces in the Kursk Oblast, recognizing that as we continue to assess DPRK presence on the ground, those numbers could go up slightly in terms of the total number of DPRK troops in Russia. We've seen the press reports about alleged combat ops. We're looking into those, but at this point cannot corroborate those reports. 라이더 대변인은 또 러시아에 있는 북한군 전체 병력은 11,000명에서 12,000명에 가까워졌다고 생각한다며 가까운 시일 내에 러시아와 북한이 이 병력을 어떻게 운용할지 지켜보면 더 많은 것을 알 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 이런 가운데 유엔 안전보장이사회는 북한의 지난달 31일 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 논의하는 회의를 열었습니다. 미국의 로버트 우드 주 유엔 차석 대사는 이 자리에서 북한의 이번 발사를 규탄하면서 북한의 미사일 기술 진전은 러시아와 중국의 비호가 있었기에 가능했다고 지적했습니다. We are here again today because two members of this council, China and Russia, have repeatedly shielded the DPRK, contributing to the normalization of these tests and emboldening the DPRK to further violate this council's sanctions and resolutions. 우드 대사는 또 러시아는 자국 영토에서 불법적으로 북한 군인을 훈련시키고 있다고 지적하면서 안보리 제재와 결의를 공개적으로 위반하며 국제 평화와 안보를 위협하려는 러시아의 기세는 끝이 없다고 비판했습니다. 한국의 황중국 대사도 북한의 ICBM 발사를 규탄했습니다. Its intention could be to distract the world's attention from its troops in Russia, demonstrate themselves as larger than life, or gain diplomatic leverage amid the U.S. presidential election. Regardless of the intention, it was clearly an attempt to advance its missile technology, which makes the launch another flagrant violation of multiple Security Council resolutions. 러시아의 안나 에브스티그니에바 유엔 차석 대사는 북한의 미사일 실험이 이유 없이 이뤄지는 것이 아니라면서 미한 핵 협의 그룹 등을 거론하며 북한을 비호했고 당사국 자격으로 참석한 북한 대표는 또다시 자위권 행사를 주장했습니다. Like all strategic weapon tests we have conducted so far, is a part of the exercise of the just and legitimate right to self-defense, to reliably safeguard security of our state, as well as peace of the region and world, against escalating reckless nuclear war threat of hostile forces. 이날 회의에서도 러시아와 중국의 거부권 행사로 북한의 ICBM 발사에 대한 안보리 차원의 규탄 성명이나 결의안 채택과 같은 구체적인 결과는 없었습니다. VOA 뉴스 함재하입니다. 한국과 유럽연합 EU가 첫 장관급 전략 대화를 갖고 안보 협력 강화 방안을 담은 문서를 채택했습니다. 또 별도의 성명을 통해 북러 군사 협력을 강력 규탄하며 러시아에서 북한군을 즉각 철수시킬 것을 촉구했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
한국의 조태열 외교부 장관과 유럽연합 EU의 호세프 보레 외교안보 고위 대표가 4일 서울에서 첫 장관급 전략 대화를 열고 한EU 안보방위 파트너십을 채택했습니다. 안보방위 파트너십은 해양안보, 사이버, 군축, 비확산, 방위산업 등 15개의 안보방위 분야 협력을 포괄하며 양측은 이를 토대로 점증하는 글로벌 안보 위협에 대한 공동 대응 노력을 강화하기로 했습니다. 특히 정기적인 해양 안보 대화를 신설하고 사안별로 상호 합의된 제3국의 참여 등 연합훈련과 기항 같은 활동을 통한 해양 안보 협력을 발전시키기로 했습니다. 양측은 또 사이버 분야에서 북한의 불법 사이버 활동에 대한 대응을 포함해 악성 사이버 활동에 대한 외교적 대응을 공조하기로 했습니다. 조 장관과 보렐 고위 대표는 북한의 러시아 파병을 지적하면서 제1차 한EU 전략 대화는 매우 중요한 의미를 갖는다고 밝혔습니다. The dialogue comes at a critical juncture as the deepening military cooperation between North Korea and Russia poses a serious threat to the security of Europe, in the Pacific, and indeed the world at large. This strategic dialogue, therefore, offers a timely and crucial platform for us to further coordinate our responses to such great challenges and to renew our dedication to global peace and stability. The deployment of North Korean troops in Russia, which regrettably illustrates the importance of our shared security agenda. It's not a rhetorical, it's not a theoretical approach. It is because the war is at the borders of Europe, and it is because in this war, North Korean troops are going to participate. So this increases the need for us to work together. 한국과 유럽연합은 이어 별도의 공동성명을 통해 북한이 무기를 지원하고 특수부대를 파병해 러시아의 불법 침략 전쟁을 지원하는 것을 가장 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 그러면서 북한과 러시아의 불법적 군사협력 즉각 중단과 북한군의 러시아 파병 철수를 촉구했습니다. 또 러시아가 북한의 군사적 목표를 지원하기 위해 기술과 물자를 지원할 가능성 등 북한의 무기와 병력 제공의 대가로 무엇을 제공하는지 면밀히 주시하고 특히 핵과 탄도미사일 기술 이전 가능성을 깊이 우려한다고 밝혔습니다. 이어 양측은 북한이 핵 확산 금지 조약 NPT에 따른 핵 보유국 지위를 가질 수 없으며 앞으로도 절대 그렇게 되지 못할 것이라고 밝히고 북한은 모든 핵무기와 탄도미사일 관련 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 방식으로 포기하기 위한 구체적인 조치를 취할 것을 강력히 촉구한다고 밝혔습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 이키바 다케오 일본 국가안전보장국장과 왕이 중국 외교부장이 만나 북한군의 러시아 파병 등에 대해 논의했습니다. 일본 언론에 따르면 아키바 국장은 4일 베이징에서 4시간 30분간 왕이 부장과 만났으며 이후 기자들에게 양국이 건설적이며 안정적인 관계를 증진시켜 나갈 것이라는 데 인식을 같이 했으며 특히 최근 북한군의 러시아 파병 등 러북 간 협력 강화와 관련해 왕 부장에게 심각한 우려를 전달했다고 밝혔습니다. 아키바 국장은 또 후쿠시마 원자력 발전소 오염 처리수 방류에 따른 중국의 일본산 수산물 금수 조치 해제와 최근 중국 내 일본인 살해 사건에 따른 일본 국민 안전보장 조치를 촉구했다고 말했습니다. 한편 중국 외교부는 성명에서 중국과 일본의 발전은 경제적 측면에서 긴밀히 연결돼 있고 상호 보완성이 높다는 점과 양국 경제가 결코 분리돼서는 안 된다는 점에 인식을 같이 했다고 전했습니다. 이키바 국장과 왕 부장의 이번 만남은 이달 중순 페루에서 열리는 아시아태평양 경제협력체 APEC 회의 등을 계기로 이시바 시게루 총리와 시진핑 국가주석 간 첫 정상회담의 토대를 마련하기 위한 것이라고 일본 교도통신이 보도했습니다. 북한이 러시아에 북한 병사를 파병한 가운데 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최선희 북한 외무상을 만났습니다.
4일 러시아의 스푸트니크 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 푸틴 대통령이 크렘린궁에서 러시아를 방문 중인 최선희 조선민주주의 인민공화국 외무상을 맞이했으며 최 외무상은 푸틴 대통령에게 김정은 북한 국무위원장의 깊이 진정 어리고 따뜻하고 우호적인 인사를 전달할 수 있어서 영광이라고 말했다고 전했습니다. 앞서 페스코프 대변인은 지난달 29일 푸틴 대통령이 최 외무상과 만날 계획이 없다고 밝혀 이날 면담은 최근 북한의 파병과 관련한 푸틴 대통령의 특별 대우로 분석됩니다. 러시아를 방문 중인 최 외무상은 지난 1일 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 만나 러시아의 우크라이나 특별 군사작전에 대한 북한의 지지를 표명했습니다. 미국과 한국, 일본 3국이 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성 19형 시험 발사에 대응한 연합 공중훈련을 실시했습니다. 이번 훈련은 죽음의 백조로 불리는 미국 전략폭격기 B-1B 랜서가 참가한 가운데 가상의 표적을 타격하는 방식으로 진행됐습니다. 김시영 기자가 보도합니다. 죽음의 백조로 불리는 미국 공군 전략폭격기 B-1B가 F-16 전투기와 한국 공군 F-15K 전투기, 일본 항공자위대 F-2 전투기의 호위를 받으며 연합 공중훈련을 하는 장면입니다. 미국 인도태평양 사령부와 한국 합동참모본부 등에 따르면 3일 미국 공군 F-16 2대와 한국 공군 F-15K 4대, 일본 항공자위대 F-2 4대가 한국 제주도 동쪽 한일 방공식별구역 중첩 상공에서 미군 전략폭격기 B-1B를 호위하는 훈련을 실시했습니다. 이번 훈련은 B-1B 랜서가 미 한일 3국 전투기의 호위를 받으며 계획된 훈련 공역으로 이동해 가상의 표적을 신속하고 정확하게 타격하는 방식으로 진행됐습니다. 초음속 전략폭격기 B-1B 랜서는 최고 속도 마하 1.25로 괌에서 한반도까지 2시간 안에 도달할 수 있습니다. B-1B 랜서는 과거 미소 전략무기 제한협정에 따라 핵무기 투발 능력을 제거해 현재는 핵무기를 운용하지 않지만 B-52와 B-2 스텔스 폭격기 등 3대 미국 전략폭격기 가운데 가장 빠르고 가장 많은 폭탄과 미사일 등 무기를 장착할 수 있어 적들에게 가장 두려운 전략폭격기로 통합니다. 이날 3국 연합공중훈련은 북한의 최근 신형 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성 19형 시험 발사에 대응해 대북 경고 메시지를 발신하기 위해 실시됐습니다. 인도태평양 사령부는 이번 훈련이 위중한 안보 환경에서 영내 안보 도전에 즉각 대응할 수 있는 강력한 3국 협력을 지속하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이어 미한일 3국은 안전하고 규칙에 기반한 개방된 인도태평양 지역이라는 공동의 비전에 대해 절대적인 헌신을 유지하고 있다고 강조했습니다. 한국 합참도 이번 훈련은 지난 10월 31일 북한의 장거리 탄도미사일 발사에 대한 3국의 대응 차원이라고 밝혔습니다. 또 이는 고도화하는 북한의 핵 미사일 위협에 대응하고 이를 억제하기 위한 한미 동맹의 일체형 확장 억제 실행력과 함께 한미일 안보 협력을 통한 강력한 대응 의지 및 능력을 보여준 것이라고 설명했습니다. VOA 뉴스 김시영입니다. 오는 7일 개최되는 유엔의 북한에 대한 제4주기 보편적 정리 인권 검토 UPR을 앞두고 미국과 한국, 영국, 캐나다 등 12개국의 사전 질의가 공개됐습니다. 최근 공개된 사전 질의엔 탈북민 강제 북송과 고문 및 비인도적인 대우, 자의적 구금, 정치범 수용소, 종교와 표현의 자유, 강제노동, 식량권 문제 등을 지적하며 개선 방안을 묻는 내용이 담겼습니다. 미국은 12개국 중 가장 많은 11개 질문을 했으며 북한의 장기 영유 중인 김정욱, 김국기, 최춘길 선교사를 포함해 김원호, 고현철, 함진우 씨 등의 소재와 행방을 제일 먼저 물었으며 전시 전후 납북자, 억류자, 국군 포로, 이산 가족 등 가족들과 헤어진 이들의 재결합을 촉진하기 위해 북한이 어떤 조치를 취하고 있는지 질문했습니다. 한국은 2014년 유엔 북한인권조사위원회 보고서 발표 이후 북한이 보고서의 권고사항을 이행하기 위해 취한 조치와 북한의 장기 억류 중인 김정욱 선교사 등의 행방, 이산가족 문제 해결 방안, 정치범 수용소 현황과 해체를 위한 노력, 사상과 종교의 자유에 대한 권리를 보호하기 위한 조치, 식량과 의약품 부족 문제 등에 대한 북한의 조치 등을 질의했습니다. UPR은 193개 유엔 회원국들이 4년 반마다 돌아가며 서로의 인권 상황과 권고 이행 여부 등을 심사하는 제도입니다.
국제 뉴스입니다. 이스라엘 정부가 유엔 팔레스타인 난민구호기구 UNRWA와의 관계 단절을 공식 통보했습니다. 이스라엘 외무부는 4일 성명에서 1967년부터 팔레스타인 난민들을 도와온 이 기구와의 관계 규정 협정 취소를 유엔에 공식 통보했다고 밝혔습니다. 그러면서 이스라엘은 UNRWA의 대안 마련에 박차를 가할 것이며 아울러 다른 관련 국제기구의 활동이 확대될 것이라고 설명했습니다. 데니 데이넌 유엔 주재 이스라엘 대사는 성명에서 하마스가 어떻게 유엔 팔레스타인 난민기구 UNRWA에 침투했는지를 강조하는 압도적 증거들을 유엔에 제출했지만 이 같은 상황을 해결하기 위해 유엔은 아무것도 하지 않았다고 주장했습니다. 로이터 통신에 따르면 UNRWA의 수장인 필립 라자리니 집행위원장은 최근 이스라엘에 의해 제거된 하마스 고위관리가 UNRWA 직원이었다고 인정했으며 유엔 부대변인도 UNRWA 직원 9명이 지난해 하마스의 이스라엘 기습 공격에 개입했을 가능성을 제기했었습니다. 앞서 이스라엘 의회는 지난달 28일 이스라엘 내 UNRWA의 활동과 가자지구와 요르단강 서안지군의 UNRWA의 구호 활동에 대한 이스라엘 당국의 협력을 금지하는 법안을 통과시켰습니다. 유엔 팔레스타인 난민기구 UNRWA는 이스라엘과 하마스가 1년 넘게 전쟁 중인 가자지구와 요르단강 서안지구 등지에서 인도주의 활동을 진행해왔습니다. 인도네시아와 러시아 해군이 4일 인도네시아 영해 일대에서 첫 해상연합훈련을 시작했다고 인도네시아 해군이 밝혔습니다. 인도네시아 해군 대변인은 이날 성명에서 4일부터 8일까지 수도 자카르타 동쪽 보르네오 섬과 자바섬 사이 자바해에서 인도네시아와 러시아 해군 간 국제 파트너십 실현을 위한 연합훈련이 실시된다고 밝혔습니다. 이 대변인은 훈련 내용에 대해서는 밝히지 않은 채 러시아 함정 4척이 3일 현지에 도착했다고 설명했으며 러시아 대표단의 한 관계자는 양국 해군의 경험 교환이 훈련의 목적이라고 말했다고 전했습니다. 한편 로이터 통신은 이번 훈련에 대해 최근 취임한 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 오랜 비동맹 중립 외교 정책의 일환으로 러시아와 방위 분야에서 긴밀한 협력 관계를 구축하려는 방침에 따른 것이라고 분석했습니다. 중국이 제14차 전인대, 즉 전국인민대표회의 상무위원회 회의를 열어 지방정부 부채 문제 등을 다뤘습니다. 중국 관영 신화통신은 4일부터 베이징에서 시작한 이번 전인대 회의는 자오러즈 상무위원장 주재로 열렸으며 이날 회의에서 위원들은 중국 지방정부들의 부채가 투자와 경제성장의 부담으로 작용함에 따라 부채 상환선을 높이는 법안 등을 검토 중이라고 보도했습니다. 또 람푸안 재정부장은 대규모 부채 탕감을 계획하고 있다면서 이는 최근 몇 년 사이 가장 강력한 부채 감축 조치라고 밝혔으며 구체적인 정책은 입법 절차가 완료된 뒤 발표될 것이라고 말했다고 전했습니다. 앞서 로이터 통신은 지난주 소식통을 인용해 밝혀지지 않은 지방정부 부채와 유휴 토지 매입 자금을 충당하고 주거용 부동산 대규모 미분양 사태를 수습하기 위해 1조 4천억 달러 규모의 신규 채권 발행을 승인하는 방안을 검토 중이라고 보도했었습니다. 중국 경제는 장기적 부동산 경기 침체와 지방정부 부채 급증 등으로 올 2분기 이후 성장 동력이 약화된 상황이며 상무위원회는 오는 8일까지 열리는 이번 회기 중 경기부양책 외에 광물자원법 개정안, 에너지법 초안, 자금세탁방지법 개정안 초안 등도 검토할 것으로 알려졌습니다. 미국 팝 음악계의 거장 퀸시 존스가 3일 91세로 세상을 떠났습니다. AP통신 등에 따르면 존스는 이날 밤 로스앤젤레스의 자택에서 가족이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀으며 존스의 가족은 성명을 통해 그의 별세는 우리 가족에게 엄청난 상실이지만 우리는 그가 살았던 위대한 삶을 기린다며 그와 같은 인물은 다시는 없을 것이라고 밝혔습니다. 존스는 20세기를 대표하는 음악 프로듀서이자 작곡가, 영화와 TV 프로그램 제작자였으며 팝의 황제 마이클 잭슨의 명반으로 꼽히는 Off the Wall, Thriller, Bad 등을 프로듀싱했고 아프리카 구호를 위한 노래 We Are the World가 포함된 USA for Africa도 만들었습니다. 1933년 시카고에서 태어난 그는 1958년 프랭크 시나트라를 만나
1984년 그의 마지막 앨범인 LA is my lady까지 함께 작업을 했습니다. 이상으로 VOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.